السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی سوشل میڈیا پر مفتی شہریار، شبیر برکاتی اور کفیل انور کو لے کر بہت ہی واویلا مچا ہوا ہے۔ ہر طرف انہی کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بیچ میں مفتی عمران حنفی مراد آبادی نے مفتی شہریار کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ خود ہی سماعت فرما لیجیے۔ کیا رہے ہو تم؟ شعر شاعری شعر شاعری شعر شاعری شعر شاعری۔ حضرات محترم سے اللہ سلامت رکھے مولانا شہریار کو۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کے بلا واہ واہ واہ، حق ہے بے میں کہہ رہا ہوں عمران حنفی ہے میرا نام، عمران حنفی مراد آباد والا۔ اللہ سلامت رکھے مولانا مفتی شہریار رضا کو۔ آمین آمین۔ بھرے مجمع میں مفتی شہریار رضا کو مبارکباد دیتا ہوں، جس نے مجمع کی سنجیدگی کا قتل عام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے اس نور بھرے منبر پر قوالیوں کی دھنیں دی اور گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھی اور نعتوں کا مذاق اڑایا۔ مفتی شہریار رضا، تمہیں اللہ لمبی عمر دے، اللہ کی قسم ضرورت ہے۔ ابے ان شعر شاعریوں سے خدا کی قسم زندگی نہیں ملنے والی ہے، زندگی ملے گی تو علماء کی تقریروں سے ملے گی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ کانفرنس، خطیب ہندوستان مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ۔ نعرہ جلسوں کی حالت کو بھی سدھارنا ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی سرفراز صاحب قبلہ دولپوری کی ایک بڑی عظیم الشان شخصیت ہے الحمدللہ۔ ڈینگر پور کے علاقے میں انہوں نے پورے ہمارے علاقے کو سنبھال رکھا۔ دو ہستیاں ہیں دولپور کی، ایک یہ اور ایک مفتی دانش سادی۔ بے فضلہ تبارک و تعالی یہ لوگ بھی جلسے کرتے ہیں، مگر ان جلسوں کی شان دیکھو۔ جو جلسہ مولانا دانش مفتی دانش سادی اور جو جلسہ مفتی سرفراز صاحب قبلہ اسی دولپوری کے ہیں الحمدللہ۔ جا کے دیکھو کیسے جلسے سبحان اللہ عالی شان پیمانے پہ ہوتے ہیں، اور جن کی سرپرستی و صدارت یہ کرتے ہیں حضرات محترم۔ ٹائم فکس ہوتے ہیں، قوم کو کچھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں جلسوں سے قوم کو کچھ دیا جانا چاہیے، جلسوں کی طرز بدلنی چاہیے۔ جلسوں میں جناب والا شعر شاعری کو زیادہ دخل مت دو، بلکہ جناب علماء کرام کی ان باتوں کو سنو جو باتیں وہ تم سے جناب آج کے ماحول میں کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے یہ باتیں۔ آگے بڑھتا ہوں، اجازت ہے آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، اور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ دیکھو میں جناب والا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات بولتا ہوں اور جاتا ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے۔ میرا باب میرا بیان ایسا بیان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علم نہیں ہے میرے پاس، علم نہیں ہے میرے پاس، مگر اس کے باوجود ایک عمران نہیں لاکھوں عمران حنفی ہو جائیں اور کروڑوں راتیں ہو جائیں، اور جو باب میں نے شروع کیا ہے، یہ جو بیان میں نے شروع کیا ہے، کروڑوں راتیں ختم ہو جائیں گی، لاکھ عمران حنفی ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ پیارے کی یہ پیاری پیاری باتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ کتنے اعتبار سے نمبر 1 ہے جناب والا، وہ اتہاس میں محفوظ آن ریکارڈ نمبر 1، وہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے علم پھیلا نمبر 1۔ واہ واہ واہ، نور کی دنیا میں 2.5 خرب سال۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اشارہ کر رہے ہیں کہ روحوں کا روحیں بیمار ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو جناب والا لو اشارہ کر رہے ہو تو جواب بھی سن لو۔ جی مفتی محمد علی صاحب قبلہ، جب جسم بیمار ہو تو تمہیں بہت اچھا پتا ہے کہ کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ جسموں کے نسخے یاد ہیں تمہیں۔ عورتیں بیٹھی ہیں برا مان جائیں گی، مگر دولپوری کی ہیں ہو سکتا نہ مانے۔ جی کیا بات ہے، بہت غور سے سن رہی ہیں، حالانکہ کسی کی سنتی نہیں ہے مگر یہاں سن رہی ہیں، اچھی ہیں، روح پھونکی ہے یہاں کے علماء نے، سننے کا جذبہ دیا ہے، دین کا مزاج رکھتی ہیں۔ انار کھلا دو، سنترے کھلا دو، سیب کھلا دو، بچہ اچھا ہوگا۔ انناس کھلا دو، بس اتنا ہی یاد ہے۔ ارے موٹا تازہ بچہ پیدا ہوگا،
मगर यही क्यों देखा कि बॉडी है उसके पास रूह नहीं है क्या? उसके पास रूह ही तो असल है, रूह ही तो एक्टिवेट करती है। अगर रूह ना हो तो कान जनाबे वाला क्या मतलब, अगर रूह ना हो तो आंखें ऐसी फटी फटी रह जाएंगी जनाबे वाला। रूह ही तो है जो आंखों को इधर उधर करती है, रूह ही तो है जनाबे वाला जो पांव चलते हैं। अरे रूह के रूह की बातें कोई नहीं करता, रूहानियत की बातें कोई नहीं करता। बस अनानास खिला दो, संतरा खिला दो, अंगूर खिला दो। हजरात मोहतरम कहना चाहूंगा, अगर बॉडी स्वच्छ और स्वस्थ पैदा होती है इन चीजों से, तो कोई इनको ये भी जाके बताए कि अगर बॉडी को मजबूत करना हो तो अनानास और संतरे खिलाओ या अंगूर खिलाओ। मगर अगर आने वाले बच्चे की रूह को, रूहानियत को मजबूत करना हो तो इस माँ से कहो कि जब अजान हो तो गौर से अजान सुना करे, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करे, हजरत मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का बयान किया करे, सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें किया करे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और वो महारानी क्या हुजूर क़िबला व काबा सैयदा ज़ैनब कुबरा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ज़ैनब कुबरा की बातें करे। जनाब वाला वो उलमाए किराम की तकरीर है, हजरत मोहतरम का उलमाए किराम की तकरीर है, वो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें करे, वो जनाब वाला प्यारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाकयात पढ़े और वाकयात सुनाए, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाए। कसम खा के कहता है इमरान हनफी, ए लोगो अगर अनानास खा के तुम्हारा बच्चा स्वस्थ और स्वच्छ, मोटा, ताजा और फरबा और खूबसूरत पैदा होगा तो खुदा की कसम वो काम करके तुम्हारे बच्चे की रूहानियत बड़ी मजबूत होगी। और ऐसी रूहानियत हो सकती है कि बाद में चल के अल्लाह अपने महबूबों में उस बच्चे को शामिल कर सकता है। हजरात मोहतरम जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। ऐसे ही जनाब यहाँ तुम्हें अपनी बॉडियों की फिक्र है, बॉडियों की फिक्र है, हर वो बॉडी अच्छी रहे, बॉडी अच्छी रहे। और इस बॉडियों के लिए कौन कौन सा तुरफा तमाशा न किया इस आदमी ने। इस आदमी ने दाढ़ियों में कट लेके आया इस बॉडी की खातिर, बालों में कटिंग लेके आया इस बॉडी की खातिर, रोजाना न जाने कितने महंगे फेस वॉश लगाए इस बॉडी की खातिर। जनाबे वाला क्या नहीं किया इसने इस बॉडी की खातिर, कैसे कैसे साबुन लगाए इस बॉडी की खातिर। हजरत मोहतरम क्या क्या कट मारे हैं इस बॉडी की खातिर। हजरत मगर किसी ने इस रूह के लिए भी कुछ किया है जो प्यासी है, जो बीमार है, जिसे अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, इसका भी कोई इलाज होगा। हाँ, इसका इलाज हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब से पूछो, इन मुफ्ती साहब से पूछो, इन मुफ्ती साहब से पूछो। मुझे यकीन है तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर जिस्मों का इलाज कराना हो तो जनाबे वाला जाओ डॉक्टर फलां के पास और डॉक्टर फलां के पास जाओ, जाके जनाबे वाला जाओ। तुम्हारे गांव में भी बतेरे डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर साहब है हमारे डेंटल मुरादाबाद में, क्या नाम है उनका, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब। आज ही तो उनसे मुलाकात हुई थी। इन डॉक्टरों का पता लगाना है हजरत मोहतरम। मगर अगर रूहों का इलाज करना हो, और ये करना चाहिए, तो रूहों का इलाज कराने के लिए बहुत अच्छी जगह मस्जिद है, बहुत अच्छी जगह ये जलसा है जहां मुस्तफा प्यारे की बातें हो रही हो, आमिना के लाल का चर्चा होता हो, जहां गौसे आदम की महफिल सजी हुई हो। और अगर ज्यादा दूर जाना चाहते हो तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम जगह जगह मेरे अल्लाह ने फ्री में तुम्हारे लिए डॉक्टर रखे हैं। ये बरेली में मेरे मुफ्ती आजम का दरबार है, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा का दरबार है, ये रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह है, ये दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया है, कलियर में अलाउद्दीन साबिर पाक है, बदायूं में छोटे बड़े सरकार सुल्तानुल आरिफीन है। हजरत मोहतरम यहाँ होते हैं रूहों का इलाज, मगर इलाज का ये तरीका नहीं जो आजकल चल रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अकबर। हजरत मैं अपने रूट पे आना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि एहसान मानो इन इंतजामिया कमेटी वालों का, जिनकी वजह से तुम्हें मुस्तफा जान रहमत की बातें सुनना नसीब हुई। हर एतबार से मेरा नबी नंबर 1 है। अगर हजरत यूसुफ के हुस्न पे मिस्र में औरतों की उंगलियां कट गई तो मेरे मुस्तफा के नाम पे जनाबे वाला पूरी दुनिया में अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिस तरह से मेरा नबी आया धरती के पर्दे पे, ना कोई नबी आया, ना कोई रसूल आया, ना कोई महापुरुष आया। जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ इस एतबार से भी नंबर 1 है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस दिन मेरा नबी आता है। जनाबे वाला पीर का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी की पैदाइश पे आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इकलौता जनाबे वाला केस है, ये इकलौता इंसिडेंट है। अल्लाह तवजल्ला ने हजरत जिब्राइल अमीन से फरमाया, ओ जिब्राइल 3 झंडे लगा दे। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर
رخصت ہوا، اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج گلی گلیارے نہیں چلے، کیا بات ہے حضرت، ماشاء اللہ، جس کا راج گلی گلیارے نہیں چلے گا تا قیام قیامت، 10 20 100 50 سال نہیں، تا قیام قیامت، صرف مکہ مدینہ یثرب اور طائف ہی میں نہیں بلکہ زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک صبح قیامت تک، اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محبوب کا راج چلے گا، تاج سجے گا تو محبوب کا جھنڈا اٹھے گا، تو محبوب کا ڈنکا بجے گا تو محبوب کا۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی، there was shifting transferring from here to there over centuries، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، گفتگو دیکھو مثالی ہے، کردار دیکھو مثالی ہے، رفتار دیکھو مثالی ہے، ہر اعتبار سے میرے مصطفیٰ نمبر 1 ہے۔ حضرات محترم، باہر کیف اجازت نہیں دیتا، ٹائم اب زیادہ نہیں آگے بڑھنا چاہتا، بس یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خوشی ہے آج قرآن پڑھے ہوئے 3 حافظ تمہارے سامنے آئیں گے، دستار ہوگی، قرآن پڑھنے والا کل بھی آگے تھا اور آج بھی آگے ہے۔